भगवते वासुदेवाय। दामोदर ब्राह्मण सबुकिछि लक्ष्य करुचंती जे 5-6 भाई आसिले 6 भाई भितर जड़े केवल अधर्म करथिला बोली ताकू दंड दिया जाउछि आउ 5 भाई की आज अभ्यर्थना करा जाउछि। ए कथा लक्ष्य करुचंती दामोदर पंडित एवं पूर्व कथा को मने पकाउछंती मु केडे बड़ भूल करिछि। मो घर को जड़े क्षुधार्थ आसिला जड़े क्षुधार्थी आसिला ताकू खाइबा को दबा पाई से मते केते अनुनय विनय कला बाबू मु 2 दिन लागिछि खाइनी मते किछि खाइबा को दियंतु आपणकर एते बड़ घर आपणकर कोन अभाव अछि बाबू मते दिटा खाइबा को दियंतु। हेले मु मूर्ख चांडाळ तार हृदय को बुझी पारिलिनी तार मन कथा को बुझी पारिलिनी शेषरे दबा को इच्छा नथिला मन भितर चिंता कली नाई मु जो छाड़ी थी भात गुड़ा रही ताकू कुकुर को देई थांती तेणु कुकुर कहीं खाइब जदि गोटे मनीष खाई पेट पुरी जीव ताले पुरी जाऊ तेणु पत्नी के कहली से अईठा भात गुड़ा ताकू दे दियो आ मो पत्नी मध्य से कला से अईठा भात गुड़ा को आनिकी ताकू देदेला आ सी आनंद मन रे ताकू भोजन कला। केड़े बड़ पाप करिछि मु पुओ को हरैली काहाकू दान पुण्य करलिनी सबु धन को संचिकी रखिली भाविली बोधे ए संसार रे धन होउछि श्रेष्ठ सेइति पाई निजे न खाई निजे न पी धन को संचिकी रखिली। तेणु मु केड़े बड़ भूल करिछि। दामोदर ब्राह्मण ए सबु कथा चिंता करुछंती। ब्राह्मण बूढ़ा देखुछि ए सबु चरित्र भोकर भी कले बुढ़ा मागिला को भात। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ बोलो जय जय जगन्नाथ ओ नाथर नाथ। रक्षा लोके बोलती जे न देखू रे तू ही जे जा दे थाई से तासी ना पाई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ ओ नाथर नाथ। तू एबे भल द्रव्य न देई खाई लडू कत जन्म होइबार तोर मुह पड़ू उत्तम द्रव्य ब्राह्मण जेबे देई थांतु एबे ही ठारे तोते जाची करी दियंतु। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ ओ नाथर नाथ। तेणु दामोदर ब्राह्मण भोकरे आउटु पाउटु हो जाई जो माने खाद्य जगुआली अच्छा जमदूत मैंने समस्त को मागुची खाइबा मत दियो मत बहुत जोरे भोक होची जीवनटा बाहरी जीव अल्प किछि खाइबा को दे दियो मो पेट भरी जाऊ। जमदूत माने लुहा बाड़ी धरिकी गोड़ौछंती आ कहउछंती अरे ये सब तो जिनिस नुह तू जदि देई थांतु ताले एठी किछि थांता तू जदि रखी थांतु ताले थांता। तेणु ये तो सब परर जिनिस जो माने रखिछंती से माने पाउछंती तेणु तू तो रखिनु तू पाइबु कौन तू तो काहाकू देइनु पाइबु कौन। तेणु तोर धन एठी किछि नाही तोर जिनिस एठी किछि नाही तेणु तू सेमती उपास भोकरे रहिबु तते एठी पानीटे भी मिलिबनी तते एठी खाद्यटे भी मिलिबनी। जदि देई थांतु ताले पाई थांतु जदि दुखीर मन कथाटे बुझी थांतु ताले तो पाई निश्चित एठी रही थांता। तेणु तू काहा कथा बुझिनु तेणु एबे ताकू पाइबार आशा रखना तू बरं उपवास रे रही कि सेमती छटपट हबु हेले तते एठी दबा पाई कहीं नांती कारण ये हूँ जमपुर एठी एठी पक्षपातर विचार नाही एठी समस्ते समान जी जहाँ कर्म करिछि ता कर्मर दंड एठी रहिछि जी जो पुण्य करिछि ता पुण्यर फल एठी मिलिबो। तेणु एठी
एठी दया माया बोली गोटे जिनिस किछि नाही। एठी केवल निजे जहा रखिथिबो निजे ताहाई पाइबो। ए जे जमपुर जान अटे निरापक्ष देई नथिले न मिले प्रत्यक्ष तू देख। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। वकील के जेउ जन न देई थाई तेबे जे ठारे ताकू क्षुधा न लागई। जल कीर्ति मान करी थांती जेउ प्राणी किबा खरा काढ़े देई थांती पणा पानी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। शीत काଳରେ दियंती जेबा अग्निदान दरिद्र लोकକୁ ଯେଉ ଦିଅନ୍ତି ବସନ। ଏହିଠାରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଶୀତ ଭୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯାଚି କରିଦେଉ ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଘୋଡ଼ାଇ। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु हे ब्राह्मण तमे होउछ एते बड़ पापी जे तमे काहाकू देइना तेणु पाइब केमिति। जदि जड़े भोकिला लोकर कथाटाकू मन कथाकू बुझी थांत ताकू देई थांत ताले तम जिनिस थांता। तेणु तमे ताहा किछि करिन तमे पाइब नाही। सेमिति नहले जदि कोउठी ना कोउठी टिके जीवजंतु पीवा पाई पानी टिके रखि थांत ताले केही तम दुआर को आसीथिले जदि गोटे पानी ग्लास ताकू देकी संतुष्ट करथांत ताले हुए तो तम शोष मेंटिवा पाई किछि पानी एठी रखि थांत। हेले तमे तो काहाकू देइनो तेणु एठी खोजुछ केमिति। तेणु जहाँ देना एटी केबे भी पाइबार आशा रखना। तेणु आज ब्राह्मण कहूँ मत बहुत जोरे शोष होउछि मत बहुत जोरे भोक होउछि मते किछि तो पानी देई दियो टिके तो धर्म कर। जेतेले पानी मागुछंती सेतेबेले जमदूत माने ताकू आहुरी घोसारी 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 नहीं जाउछंती। तेणु आज विकल रे छटपट होउछंती ब्राह्मण। शुणीन ब्राह्मण बुढ़ा बइला जे सत निसे मो पराण गला न पाइली भात। निसे मो पराण गला न पाइली भात निसे मो पराण गला न पाइली भात। हेमंत शुणीन दूत बेगे चली गले उच्चिष्ट अर्ण छेलुआ खंडे आनी देले। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। टिकी टिकी होई केते भासु अछि साग खाओ खाओ बोली थोई देले बुढ़ा गो। देखिबी प्रबल जे तू तो मुख चाही उचिष्ट नके मते खाइबई मुही। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जेतेबेले आतुर होइकी डाकुची मते किछि खाइबाकू दियो भोकरे पेट जଳି जाउछि मोर। संगे संगे जड़े दूत जहाँ सबू तले पड़ीथिला खाद्य जिनिस तले पड़ीथिला से खाद्य को सबू तोली आनी गोटे छेलुआ भितर रखी से भात को आनी पहुँचे देले बुढ़ा पाखे दामोदर ब्राह्मण पाखे आनी पहुँचे दे कहले नियो या को खाई दियो
ତାକୁ ଦେଖି ଆଜି ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। ଛି ଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଛ, ଏଥିରେ ସବୁ ଶାଗ ଶାଗ ଭାସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଏମିତି ଖାଇପାରିବି? ଇଏ କାହାର କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଇଁଠାର ଏସବୁ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇପାରିବି? ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବିନି। ଆଜି ଯମଦୂତ ମାନେ ଠୋ ଠୋ କରିକି ହସୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯାହା ରଖିଛ ତାହା ହିଁ ତମ ପାଇଁ ଅଛି। ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ପାଉଛି? କହିଲେ, ମନେ ପକାଅ, ଯେତେବେଳେ ତମ ଦୁଆରକୁ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇ ଡାକୁଥିଲେ, ବାବୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ସେତେବେଳେ ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ଘରୁ ହାଣ୍ଡିରୁ ଭାତ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତ, ଅତିଥି ସେବା କରି ତାକୁ ତୃପ୍ତି କରେଇଥାନ୍ତ। ହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ଭାତକୁ ତୋଳି ତାଳିକି ରଖିଥିଲ ଯେଉଁ କୁକୁରକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଭାତକୁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲ, ଆଉ ସେଇ ଭାତକୁ ତାକୁ ଦେଲ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନ୍ନ ତମ ପାଇଁ ଏଠି ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ତମ ପାଇଁ ସାଇତା ହେଇ ରହିଛି, ତମେ ହିଁ ୟାକୁ ଖାଇବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ? ପୂର୍ବେ ତୁଇ ଅତିଥିକୁ ଥିଲୁ ଏହା ଦେଇ, ଯା ଦେଇଥିଲୁ ତା ପାଇଲୁ ରେ ତୁହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଗର୍ଭ କର ଶାନ୍ତ, ଗର୍ଭ କର ଶାନ୍ତ, ଆଉ କହିଲେ ଝାଡ଼ିବୁ ତୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ, ତୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ। ଶୁଣିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ମହାଭୟ ପାଇ, ଭୋକ ବିକଳେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବିନି, ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋତେ ଦିଅନି ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ଏଥିରେ ଶାଗ ଭାସୁଛି, ଏଥିରେ କେତେ କେତେ କ'ଣ ଅଳିଆ ସବୁ ରହିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏଇଆ ହିଁ ଦେଇଥିଲୁ, ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀକି ତୁ ଏଇଆ ହିଁ ଦେଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଏଇଆ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ବେଶୀ କଥା କହିବୁ, ମାରିକି ତୋ ଦାନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଯଦି ଖାଇବୁ ଖା, ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଦାନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଏଠି। ତେଣୁ ଏଡ଼େ ଭୋକ ହେଉଛି, ଏପଟରେ ମାଡ଼ର କଥା, ଏ ଯମଦୂତ ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲା ବୁଢ଼ା? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅନ୍ନକୁ ସବୁ ଭୋଜନ କଲା। ତେଣୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି, ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଆହା, କାହିଁ ସେ ଧନ, ଏତେ ଧନ ସଞ୍ଚିକି ଆସିଥିଲି, କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଲା ସେ ମୋ ଧନ? ଭଲରେ ଖାଇଲିନି, କାହାକୁ ଦେଲିନି, ଆଜି ଦେଲିନି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଅଇଁଠା ଭାତକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯମରାଜ ଯମଦୂତ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରି ମାରି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ାକୁ ଦୂତେ ତହୁଁ ଘେନି ଗଲେ, ତାର ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ, ତାହାର ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ, ତାହାର ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ। ଉତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରହି, ପଲଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପୁତ୍ର ଅଛି ଶୋଇ, ସ୍ୱାମୀର ପୟର ବହୁ ମଞ୍ଚାଳୁ ନଥିଲା, ଦୂରରୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେ ନୟନେ ଦେଖିଲା, ଦୂରରୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେ ନୟନେ ଦେଖିଲା, ଦୂରରୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେ ନୟନେ ଦେଖିଲା। ବୁଢ଼ାକୁ ଧରି ଆଜି ଯମଦୂତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୃହ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବୁଢ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଛି,
ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ମଞ୍ଚାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ନ ଜଳର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯମଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପାଣି ଦରକାର ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ବୋହୂଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ସ୍ୱାମୀକି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ଦେଖ ତମ ପିତା ଏଠିକି ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ବାହାରକୁ ଆସିବନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବାନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ କି ବହିଲା ତାର ଶୁଣ ଆଏ କାତ, ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେ ତୁମ୍ଭ ହଇଲେଣି ତାତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୋହୂ କହୁଛି ପୁଅକୁ ଯେ ତମ ପିତା ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ କିଛି କହିବନି। ତେଣୁ ପୁଅ କହୁଛି, ତମେ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଗଲ? ସେ କିଏ? ସେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ପିତା ଥିଲେ? ସେ କେତେ ଜନ୍ମରେ ପିତା ଥିଲେ? ତେଣୁ ଏବେ ତ ସେ ଆମ ପିତା ନୁହନ୍ତି ନା। ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ପିତା ଥିଲେ। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ପିତା ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତ ଆମ ପିତା ନୁହଁ ନା। ତେଣୁ ଏ ପୁରରେ ଯଦି ସେ ମୋହ କଥା କହିବୁ ନା, ଏଠି କେବଳ ଲୁହା ଦଣ୍ଡରେ ପାହାର ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହଁ। ଏଠି କିଏ ଥିଲା ପିତା, କିଏ ପୁଣି ଆମର ପୁଣି କିଏ ପିତା ହେବେ, ଏ କଥା ଆଜି ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଗଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି କାନ୍ଦି 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 ଆଖି ତାର ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଧନ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲା ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେବ, ମୋ ପୁଅ ମଣିଷ ହେବ, ମୋ ପୁଅ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯମପୁରରେ ଅଛି, ଆଜି ପିତାକୁ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସିଏ କିଏ। ଆଜି ସିଏ ପିତା ଥିଲା, ପୁଣି କେଉଁଦିନ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ପିତା ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ମୋର କିଛି ନୁହଁ, ଏ କଥା ତୁ କିଛି କହନା। ପତ୍ନୀକି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତୁ କିଛି କହନା। ଯଦି କହିବୁ କେବଳ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁହା ଦଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ହତବାକ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ପୁଅ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବାଟ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି କେବଳ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରି ମୁଁ ଆଜି ଯମପୁରକୁ ଆସିଥିଲି କେବଳ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି। ହେଲେ ଆଜି ସେ ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ସିଏ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମୋ ବାପା ଥିଲା। ଆଜି ସେ ପୁଅ କହୁଛି ସେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ ନା, ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆଉ କିଏ ମୋର ବାପା ହେବ। ତେଣୁ ଏକଥା କହନା ମୋର ବୋଲି କହିଲେ ଏଠି କେବଳ ଲୁହା ଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରହାର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମୋହ ମାୟା ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କର ଯାଉ ଏମନ୍ତ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଣ ସେ ଦ୍ୱିଜବର ହଇଲା କାତର। ଶୁଣିଣ ସେ ଦ୍ୱିଜବର ହଇଲା କାତର। ଶୁଣିଣ ସେ ଦ୍ୱିଜବର
জগন্নাথ অনাথর নাথ ষড় মাস হেলা মতে অইলু তু ছাড়ি সেদিনু নয়নু লুহ পড়ে হর ঘড়ি জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ ଆଜି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତୁ ପରା ମୋର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ। 6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ କେବଳ ତୋତେ ଭାବି ତୋତେ ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ ଯମପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୋତେ ଭୁଲି ପାରିନି। ଆଜି ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚିଥିଲି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲି ଅଧର୍ମ କରିଥିଲି କେବଳ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ। ହେଲେ ଆଜି ତୁ ଏ କି କଥା କହୁଛୁ? ଆସ ବାବୁ ତମେ ମୋର ପୁଅ ବୋହୂ 2 ଜଣ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହେଲେ ପୁଅ କହୁଛି ତାର ପତ୍ନୀ କି ଦେଖ ସେ ବୁଢ଼ା କଥା ଜମା ବି ଶୁଣନା। ଯଦି ଶୁଣିବ ନା ଯମରାଜର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବ। ତେଣୁ ଜମା ବି ଶୁଣନା, କାରଣ ସିଏ ଆମର କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ସିନା ଏ ଜନ୍ମରେ ପିତା ଥିଲେ, ଆର ଜନ୍ମରେ ପିତା ଥିଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କିଏ ଆମର ପିତା ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ମୋହଟାକୁ ଛାଡ଼। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆହୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି 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 କହୁଛନ୍ତି ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ପେଟକୁ ଖାଉନଥିଲି, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ନେଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲି। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ନା ଏଇ ଧନ ଟିକକ ନେଇ ରଖିଦେବି ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ତମେ ମାନେ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତ? ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ, ଭଜ